హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఓఆర్డి ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే బాగున్నానండి. మీరు కూడా బాగున్నారని కోరుకుంటున్నాను. ఇకపోతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఈ వీడియో ఏమంటే సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని చేస్తున్నారండి మా అత్తమ్మ వాళ్ళు. ఈ వ్రతాన్ని కొంతమంది చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది చేయలేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదండి. ఈ వ్రతం చేయకపోయినా పర్లేదంట. చేసినప్పుడు స్వామివారు చెప్పే కథను వింటే చాలంటండి మన వ్రతాన్ని చేసినంత ఫలితం మనకు దొరుకుతుందంట. కాకపోతే మనం బాగుంటే చాలు, మనతో పాటు సబ్స్క్రైబర్స్ బాగుండాలి, అలాగే అందరూ బాగుండాలి, అంతే కదండి. నేను వచ్చేసి ప్రజెంట్ కర్ణాటకలో అనమాట. అందుకని సోమవారం వచ్చేసి కథ మొత్తం కన్నడలు చెప్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ అందరికీ అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ కథ మొత్తం 5 విభాగాలుగా ఉంటుందండి. సోమవారం మొత్తం కథ చెప్పేశారు. నేనైతే ఫస్ట్ 3 భాగాలు మాత్రం అప్లోడ్ చేస్తాను. సెకండ్ పార్ట్ కింద ఇంత 2 భాగాలు కూడా అప్లోడ్ చేస్తానండి. ఇక్కడ మా అత్తమ్మ వాళ్ళు వచ్చేసి ఫస్ట్ అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమతో అభిషేకం చేస్తున్నారనమాట. ఈ అభిషేకం అయిపోగానే కథ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ కథ మొత్తం కూడా మీరు విని ఎలా ఉందని చెప్పేసి నాకు తప్పకుండా కామెంట్ చేసి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. महालक्ष्मी चतुर्भुजायै नमः ओम चतुर्रूपायै नमः ओम हिंगरायै नमः ओम हिंगशीतलायै नमः ओम भक्तालजनन्यै नमः ओम पुष्पै नमः ओम पुष्पै नमः ओम दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ओम वेदविष्करण्यै नमः ओम शान्तायै नमः ओम शुक्लमाल्याम्भरायै नमः ओम श्रीयै नमः ओम भास्कर्यै नमः ओम विनायकायै नमः ओम भरारोहायै नमः ओम यशस्विन्यै नमः ओम शंकरायै नमः ओम हरारंगये नमः ओम हरिण्ये नमः ओम हेममालिन्ये नमः ओम गगनान्तिकर्ये नमः ओम सिद्धये नमः ओम शरण्यसौम्यायै नमः ओम शुभप्रदायै नमः ओम उपवेश्मगतानन्दायै नमः ओम वरलक्ष्मी नमः ओम रसप्रदायै नमः ओम हिरण्यप्राकारये नमः ओम समुद्रतनयायै नमः ओम जयायै नमः ओम मंगलायै नमः ओम विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः ओम विष्णुपत्न्यै नमः ओम प्रसन्नाक्ष्मै नमः ओम नारायणसमाश्रितायै नमः ओम दारिद्र्यदंशन्यै नमः ओम देव्यै नमः ओम सर्वोपद्रनिवारिण्यै नमः ओम दुर्गायै नमः ओम ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ओम त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ओम भुवनेश्वर्यै नमः ओम श्री महालक्ष्मीदेवतायै नमो नमः अष्टोत्तरपुष्पिणीं कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवत मे सदा ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದ ರೇವಾಕಾಂಡದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವ್ರತಕಥೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಹಿಂದೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೌನಕಾದ ಋಷಿಗಳು ಮಹಾಮಹಿಮರಾದಂತಹ ಸೂತ ಮಹಾಮುನಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ಎಲೆ ಮುನಿವರ್ಯನೇ, ಯಾವ ವ್ರತಾಚರಣೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವಿಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು, ಆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ತಾವು ಕೃಪೆಯಿಂದ ದಯ ತೋರಿ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು, ಆಗ ಸೂತರು ಶೌನಕಾದ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ಎಲೆ ಋಷಿಗಳಿರ ಆಲಿಸಿರಿ, ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ನಾರದರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದನೋ ಆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನುಡಿಯುವನು. ಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾರದರು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ, ಅನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದಂತ, ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಯಾವ ಉಪಾಯದಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ರವುಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ 4 ತೋಳುಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ ಇರುವ ಕಮಲಾಪತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದು, ಎಲೈ ಅನಂತವಾದ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳಂತ, ವಾಕ್ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾದ ಆಕಾರವುಳ್ಳಂತ, ಆದಿಯೋ ಮಧ್ಯವೋ ಕೊನೆಯೋ ಇಲ್ಲದಂತ, ಗುಣಸ್ವರೂಪನಾದಂತ, ಸಕಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಮೊದಲನೆಯವನಾದಂತ, ಭಕ್ತರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವೆನ್ನಲು, ಆಗ ಭಗವಂತನು, ನಾರದ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದೇನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯಾದರೆ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವನೆನ್ನಲು, ಆಗ ನಾರದರು, ಎಲೆ ಭಗವಂತನೇ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಸಕಲ ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ದಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೇಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೋ ತಾವು ದಯ ತೋರಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು, ಆಗ ಭಗವಂತನು, ನಾರದ,
ಪ್ರಪಂಚದ ಅನುಗ್ರಹಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾವ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗುವನೋ ಅಂತಹ ವ್ರತವನ್ನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ದುರ್ಲಭವಾದ ಅತಿ ಪುಣ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ವ್ರತವುಂಟು. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈಗ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು ಕೇಳು. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಲೋಪವಿಲ್ಲದಂತೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸದಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಡೆದ ಭಗವಂತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ನಾರದರು ಮತ್ತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು, ಎಲೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆ, ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಫಲವೇನು? ಇದರ ವಿಧಾನವೆಂತು? ಯಾರಿಂದ ಈ ವ್ರತವು ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು? ಈ ವ್ರತದ ಆಚರಣೆಗೆ ಕಾಲ ಯಾವುದು? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಾವು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆಗ ಭಗವಂತನು, ನಾರದರೆ, ಈ ವ್ರತವು ದುಃಖ ಶೋಕಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು, ಧನ ಧಾನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತಾನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಜಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು. ಯಾವ ದಿನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಆ ದಿವಸ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳೆಂದು ಕೂಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ವಿಪ್ರರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಗಪಾಲು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸಿಹಿ ಮೊದಲಾದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟಿನ ತಂಬಿಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಫಲ ದಕ್ಷಿಣಾದಿಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅನಂತರ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಾನು ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ದೇವಾಲಯ, ನದಿ ತೀರ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನೃತ್ಯ ಗೀತಾದಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ವ್ರತವನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳು ಆಚರಿಸಿ ಆದಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಉದ್ಯಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಭಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸುಖಕರವಾದ ಸುಲಭೋಪಾಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಂದಾಪುರಾಣದ ರೇವಾಕಾಂಡದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಜಯ ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಾರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಆಂಜನೇಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಶಿವಸಾಂಬಜೈ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೇ ಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ನೀವು ಕೇಳಿದಂತೆ ಈ ವ್ರತವು ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂದರೆ ಕಾಶಿ ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದನು. ಆತನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಬಂದು, ಎಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಗ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು, ಎಲೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನಾನು ಅತಿ ದರಿದ್ರನು, ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಕವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವೆನು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನನ್ನ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅರಣೋಪಾಯ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ತಾವು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆಗ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು, ಎಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ, ನೀನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸು, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪಿಯಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಅಂತರ್ಗತನಾದನು. ನಂತರ ಆ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾರನೇ ದಿನ ನಾನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದನು. ಆ ದಿನ ಆ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಣ ದೊರೆಯಿತು. ಆ ಹಣದಿಂದ ಆ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ತನ್ನ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನು ವ್ರತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತರು ಶೌನಕಾದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅನಂತರ ಶೌನಕಾದ ಋಷಿಗಳು, ಎಲೆ ಮಹರ್ಷಿಯೇ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಕೇಳಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲು ಆಗ ಸೂತರು,
ಎಲೆ ಶೌನಕಾದ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಲಿಸಿರಿ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಕೇಳಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂದರೆ, ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಯೂ ಪೂಜೋಪಕರಣಗಳಿಂದಲೂ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುವವನೊಬ್ಬನು ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರಿಯನ್ನಿಡಿಸಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಬಹಳ ದಾಹದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ರತವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಲು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕುರಿತು, ಎಲೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ರತ ಯಾವುದು? ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ ಎಂತ ಫಲ ಹೊಂದಬಹುದೆಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುವವನು ಕೇಳಲು, ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಹೇಳುವನು, ಇದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವ್ರತವು, ಕೋರದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಈ ವ್ರತದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುವವನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಜಲಪಾನ ಮಾಡಿ, ಈ ದಿವಸ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರದ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವಂತರಾದ ಧನಿಕರು ಎಲ್ಲಿರುವರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಆ ದಿನ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ದ್ವಿಗುಣವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವನಾಗಿ ದುಃಖರಹಿತನಾಗಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಂದಾಪುರಾಣದ ರೇವಾಕಾಂಡದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾಗಿಯೂ ಇದ್ದನು. ಆದರೂ ಸಹ ಆತನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಆ ರಾಜನ ಪತ್ನಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹುದ್ರವ್ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಹಡಗನ್ನು ದಡದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಎಲೆ ರಾಜನೇ, ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ನೀನು ಮನುಷ್ಯದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇನು? ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲು, ಆಗ ರಾಜನು, ಎಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೇ, ಬಂಧುಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಪುತ್ರಾಸಕ್ತನಾದ ನಾನು ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆನೆನ್ನಲು, ಆಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು, ಎಲೆ ರಾಜನೇ, ನನಗೂ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ವ್ರತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸಂತಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ನನಗೆ ಈ ವ್ರತ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಆ ರಾಜನಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ವ್ರತ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂತಾನಪ್ರದವಾದ ವ್ರತ ಮಹಾತ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೋ ಆ ದಿವಸ ತಪ್ಪದೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪತ್ನಿ ಲೀಲಾವತಿಯು ತನ್ನ ಪತಿಯೊಡನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಲು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ದಿನದಿಂದಲೇ ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸಿ 10ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತಳು. ಆ ಮಗುವು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಂತೆ ದಿನಕ್ಕೂ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಕಲಾವತಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆಗ ಲೀಲಾವತಿಯು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಎಲೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ವ್ರತವು ಇನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿ, ಆಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ನಮ್ಮ ಮಗಳ ವಿವಾಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ತನ್ನ ಸತಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆಯಲು ಕಲಾಪತಿಯು ವಿವಾಹ ವಯಸ್ಕಳಾಗಲು ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ತನ್ನ ಆಪ್ತರನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಕರೆದು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಮಗಳ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಅನುರೂಪನಾದ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಈ ರೀತಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೇವಕರು ಹೊರಟು ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಕಾಂಚನವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವರಕುಮಾರನನ್ನು ಕರೆತಂದರು. ಅವರನ್ನು ಗುಣಾಢ್ಯನಾಗಿಯೂ ಸುಂದರನಾಗಿಯೂ ಬಾಲನಾಗಿಯೂ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಆನಂದ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ಆ ವರನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ದಾರೆ ಎರೆದುಕೊಟ್ಟನು. ಅನಂತರ ವಿವಾಹದ ನಂತರವೂ ಸಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಳೆಯಲು ಒಂದು ದಿನ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ಅಳಿಯನಿಂದೊಡಗೂಡಿ ರತ್ನಪುರವೆಂಬ ದೇಶದ ಬಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.
ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯು, ಎಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೇ, ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತ ಕಾರಣ ನಿನಗೆ ಸಹಿಸಲು ಅಶಕ್ಯವಾದ ಬಹುದುಃಖ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಶಾಪವನ್ನಿತ್ತನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮಹಾರಾಜನ ಚಂದ್ರಕೇತ ಎಂಬ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ರಾಜನ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಇದ್ದಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ರಾಜಭಟರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕಳ್ಳರು ಕಂಡು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಓಡಿ ಹೋದರು. ಅನಂತರ ರಾಜಭಟರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜನ ದನವಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೇ ಕಳ್ಳರೆಂದು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಕಳ್ಳರು ಸಿಕ್ಕದರೆಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಳೆಯುತ್ತಾ ರಾಜನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು, ಪ್ರಭುವೇ, ದ್ರವ್ಯ ಸಮೇತರಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುತ್ತೇವೆ, ತಾವು ವಿಚಾರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದಲು ಬಳಿಕ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸದೇನೆ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಅವರಾಡು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಯಾರ ಕಿವಿಗೂ ಸಹ ಬೀಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬಹು ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಸಹ ಪರಿತಪಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಹಸಿವಿನ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಕಲಾವತಿಯು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪೂಜೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆದು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿದಳು. ಆಗ ತಾಯಿಯಾದ ಲೀಲಾವತಿಯು ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಮಗಳೇ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದೇಳೆನ್ನಲು. ಆಗ ಕಲಾವತಿಯು, ಅಮ್ಮ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ನೋಡುತ್ತಾ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗ ತಾಯಿಯಾದ ಲೀಲಾವತಿಯು ತಾನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ರತವನ್ನು ಪುನಃ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿ, ಎಲೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನನ್ನ ಪತಿಯ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಅವರು ಅಳಿಯಲು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯು ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರಕೇತುವೆಂಬ ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಲೆ ರಾಜನೇ, ನಾಳೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ, ಧನ, ವಸ್ತು ಸಮೇತನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಲು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತನಾದ ರಾಜನು ನಂತರ ಮಾರನೇ ದಿನ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾಗಿ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗೆ, ತನ್ನ ಸಭಾ ಜನರಿಗೆ ತನಗೆ ಆದ ಸ್ವಪ್ನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ರಾಜನು, ಎಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೇ, ದೈವ ಯತ್ನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ದುಃಖವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರಬಹುದೇನೋ, ಇನ್ನು ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಸಂಕೋಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಹಣಕ್ಕೆ 2ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ನಲು ಆಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸ್ಕಾಂದಾಪುರಾಣದ ರೇವಾಕಾಂಡದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಜೈ ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಆಂಜನೇಯ ವರದ ಗೋವಿಂದ.